زبور 61۔ اے خدا، میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ تو مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ تو میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا، تو نے میری منتیں قبول کی ہیں۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی۔ وہ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا، تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ زبور 62۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں، پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے۔ خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلی آدمی جھوٹے۔ وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ دوبارہ سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ زبور 63۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے، اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا، اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا،
اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ پر جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں، وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے۔ لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ زبور 64۔ اے خدا، میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ، شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بد کرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہاں اس پر چلاتے ہیں اور ڈرتے نہیں، وہ برے کام کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم کو کون دیکھے گا؟ وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے خوب کھوج لگایا۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل عمیق ہے، لیکن خدا ان پر تیر چلائے گا۔ وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے، اور سب لوگ ڈر جائیں گے اور خدا کے کام کا بیان کریں گے، اور اس کے طریقے عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ صادق خداوند میں شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ زبور 65۔ اے خدا، سیون میں تعریف تیری منتظر ہے، اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔ اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے۔ بادمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، پر ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے، یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، خوفناک باتوں کے ذریعہ سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا۔ تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے۔ تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقوف کر دیتا ہے۔ زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے۔ تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے۔ تو اسے خوب مالا مال کر دیتا ہے۔ خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے۔ جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے، تو ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے۔ تو اس کی ریگھاریوں کو خوب سیراب کرتا اور اس کے مینڈھوں کو بٹھا دیتا ہے۔
تو اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے۔ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن ٹپکتا ہے۔ وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہیں۔ چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں اناج سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں۔ زبور 66۔ اے ساری زمین، خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو، تیرے کام کیا ہی محیب ہیں، تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے۔ ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی۔ وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو۔ بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے۔ اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا۔ وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے۔ وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی۔ وہ اپنی قدرت سے اب تک سلطنت کرے گا۔ اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تکبر نہ کریں۔ اے لوگو، ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا۔ کیونکہ اے خدا، تو نے ہمیں آزما لیا ہے۔ تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے۔ تو نے ہمیں جال میں پھنسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا۔ تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا۔ ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے، لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ میں سوختنی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا۔ جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلی اور میں نے اپنے منہ سے مانی، میں موٹے موٹے جانوروں کی سوختنی قربانیاں مینڈھوں کی خوشبو کے ساتھ چڑھاؤں گا۔ میں بیل اور بکرے گزرانوں گا۔ اے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ، سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے۔ اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو، جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ زبور 67۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے، اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں،
सब लोग तेरी तारीफ करें। जमीन ने अपनी पैदावार दे दी। खुदा यानी हमारा खुदा हमको बरकत देगा। खुदा हमको बरकत देगा और जमीन की इंतहा तक सब लोग उसका डर मानेंगे। जबूर 68वां। खुदा उठे, उसके दुश्मन परागंदा हों, उससे अदावत रखने वाले उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग के सामने पिघल जाता है वैसे ही शरीर खुदा के हजूर फना हो जाएं। लेकिन सादिक खुशी मनाएं, वो खुदा के हजूर शादमान हों, बल्कि वो खुशी से फूले ना समाएं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की मदा सराई करो। सहरा के सवार के लिए शाहरा तैयार करो। उसका नाम याहा है और तुम उसके हजूर शादमान हो। खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दादरस है। खुदा तन्हा को खानदान बख्शता है। वो कैदियों को आजाद करके इकबाल मंद करता है। लेकिन सरकश खुश्क जमीन में रहते हैं। ऐ खुदा, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू बियाबान में से गुजरा तो जमीन कांप उठी। खुदा के हजूर आसमान गिर पड़े, बल्कि कोहे सीना भी खुदा के हजूर, इस्राएल के खुदा के हजूर कांप उठा। ऐ खुदा, तूने खूब मी बरसाया। तूने अपनी खुश्क मेरास को ताजगी बख्शी। तेरे लोग उसमें बसने लगे। ऐ खुदा, तूने अपने फैज से गरीबों के लिए उसे तैयार किया। खुदावंद हुक्म देता है, खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज हैं। लश्करों के बादशाह भागते हैं, वो भाग जाते हैं। और औरत घर में बैठी बैठी लूट का माल बांटती है। जब तुम भेड़ सालों में पड़े रहते हो तो उस कबूतर की मानिंद होगे जिसके बाजू गोया चांदी से और पर खालिस सोने से मंढे हुए हों। जब कादरे मुतलिक ने बादशाहों को उसमें परागंदा किया तो ऐसा हाल हो गया गोया सलमोन पर बर्फ पड़ रही थी। बसन का पहाड़ खुदा का पहाड़ है। बसन का पहाड़ ऊंचा पहाड़ है। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सकूनत के लिए पसंद किया है? बल्कि खुदावंद उसमें अबद तक रहेगा। खुदा के रथ 20,000 बल्कि हजार हा हजार हैं। खुदावंद जैसा कोहे सीना में वैसा ही उनके दरमियान मकदस में है। तूने आलमे बाला को सऊद फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। तुझे लोगों से बल्कि सरकशों से भी हदिये मिले, ताकि खुदावंद खुदा उनके साथ रहे। खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। खुदा हमारे लिए छुड़ाने वाला खुदा है और मौत से बचने की राहें भी खुदावंद खुदा की हैं। लेकिन खुदावंद अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। खुदावंद ने फरमाया, मैं उनको बसन से निकाल लाऊंगा, मैं उनको समुंदर की तह से निकाल लाऊंगा।
ताकि तू अपना पांव खून से तर करे और तेरे दुश्मन तेरे कुत्तों के मुंह का नवाला बने। ऐ खुदा, लोगों ने तेरी आमद देखी, मकदस में मेरे खुदा, मेरे बादशाह की आमद। गाने वाले आगे आगे और बजाने वाले पीछे पीछे चले। दफ बजाने वाली जवान लड़कियां बीच में। तुम जो इस्राएल के चश्मा से हो, खुदावंद को मुबारक कहो। हाँ, मजमा में खुदा को मुबारक कहो। वहां छोटा बिन्यामीन उनका हाकिम है, यहूदा के उमरा और उनके मुशीर, जुबलून के उमरा और नफ्ताली के उमरा हैं। तेरे खुदा ने तेरी पायदारी का हुक्म दिया है। ऐ खुदा, जो कुछ तूने हमारे लिए किया है, उसे पायदारी बख्श। तेरी हैकल के सबब से जो यरूशलेम में है, बादशाह तेरे पास हदिये लाएंगे। तू निस्तान के जंगली जानवरों को धमका दे, सांडों के गौल को और कौमों के बछड़ों को, जो चांदी के सिक्कों को पामाल करते हैं। उसने जंगजू कौमों को परागंदा कर दिया है। उमरा मिस्र से आएंगे, कूश खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में जल्दी करेगा। ऐ जमीन की मुमलकतो, खुदा के लिए गाओ, खुदावंद की मदा सराई करो, उसकी जो कदीम फलकुल अफलाक पर सवार है। देखो, वो अपनी आवाज बुलंद करता है, उसकी आवाज में कुदरत है। खुदा ही की ताजीम करो, उसकी हशमत इस्राएल में है और उसकी कुदरत अफलाक पर। ऐ खुदा, तू अपने मुकद्दसों में मुहीब है। इस्राएल का खुदा ही अपने लोगों को जोर और तवानाई बख्शता है। खुदा मुबारक हो। ज़बूर 69। ऐ खुदा, मुझको बचा ले, क्योंकि पानी मेरी जान तक आ पहुंचा है। मैं गहरी दलदल में धंसा जाता हूं, जहां खड़ा नहीं रहा जाता। मैं गहरे पानी में आ पड़ा हूं, जहां सैलाब मेरे सिर पर से गुजरते हैं। मैं चिल्लाते चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। मेरी आंखें अपने खुदा के इंतजार में पथरा गईं। मुझसे बेसबब अदावत रखने वाले मेरे सिर के बालों से ज्यादा हैं। मेरी हलाकत के खाहां और नाहक दुश्मन जबरदस्त हैं। बस जो मैंने छीना नहीं, मुझे देना पड़ा। ऐ खुदा, तू मेरी हमाकत से वाकिफ है और मेरे गुनाह तुझसे पोशीदा नहीं है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, तेरी आस रखने वाले मेरे सबब से शर्मिंदा ना हों। ऐ इस्राएल के खुदा, तेरे तालिब मेरे सबब से रुस्वा ना हों, क्योंकि तेरे नाम की खातिर मैंने मलामत उठाई है। शर्मिंदगी मेरे मुंह पर छा गई है। मैं अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं और अपनी मां के फर्जंदों के नजदीक अजनबी, क्योंकि तेरे घर की गैरत मुझे खा गई और तुझको मलामत करने वालों की मुलामतें मुझ पर आ पड़ी। मेरे रोजा रखने से मेरी जान ने जारी की और ये भी मेरी मलामत का बायस हुआ। जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए ज़रबुल मिस्ल ठहरा। फाटक पर बैठने वालों में मेरा ही जिक्र रहता है और मैं नशाबाजों का गीत हूं। लेकिन ऐ खुदावंद, तेरी खुशनुदी के वक्त मेरी दुआ तुझ ही से है। ऐ खुदा,
अपनी शफकत की फरावानी से अपनी निजात की सच्चाई में जवाब दे। मुझे दलदल में से निकाल ले और धंसने ना दे। मुझसे अदावत रखने वालों और गहरे पानी से मुझे बचा ले। मैं सैलाब में डूब ना जाऊं और गहराओ मुझे निगल ना जाए, और पाताल मुझ पर अपना मुंह बंद ना कर ले। ऐ खुदावंद, मुझे जवाब दे, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरी तरफ मतवज्जो हो। अपने बंदा से रूपोशी ना कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूं। जल्द मुझे जवाब दे, मेरी जान के पास आकर उसे छुड़ा ले। मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा फिदिया दे। तू मेरी मलामत और शर्मिंदगी और रुसवाई से वाकिफ है। मेरे दुश्मन सब के सब तेरे सामने हैं। मलामत ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं बहुत उदास हूं और मैं इसी इंतजार में रहा कि कोई तरस खाए, पर कोई न था, और तसल्ली देने वालों का मुंतजिर रहा, पर कोई न मिला। उन्होंने मुझे खाने को अंदरेन भी दिया, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाए, और जब वो अमन से हों तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख ना सकें, और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। अपना गजब उन पर उंडेल दे, और तेरा शदीद कहर उन पर आ पड़े। उनका मस्कन उजड़ जाए, उनके खैमों में कोई ना बसे, क्योंकि वो उसको जिसे तूने मारा है सताते हैं, और जिनको तूने जख्मी किया है उनके दुख का चर्चा करते हैं। उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा, और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हो। उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं, और सादिकों के साथ मुंदरज ना हो। लेकिन मैं तो गरीब और गमगीन हूं। ऐ खुदा, तेरी निजात मुझे सर बुलंद करे। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा, और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। ये खुदावंद को बैल से ज्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज्यादा। हलीम इसे देखकर खुश हुए हैं। ऐ खुदा के तालिबो, तुम्हारे दिल जिंदा रहें, क्योंकि खुदावंद मोहताजों की सुनता है, और अपने कैदियों को हकीर नहीं जानता। आसमान और जमीन उसकी तारीफ करें, और समुंदर और जो कुछ उसमें चलता फिरता है, क्योंकि खुदा सयोन को बचाएगा और यहूदा के शहरों को बनाएगा, और वो बसेंगे और उसके वारिस होंगे। उसके बंदों की नस्ल भी उसकी मालिक होगी, और उसके नाम से मोहब्बत रखने वाले उसमें बसेंगे। ज़बूर 70। ऐ खुदा, मुझे छुड़ाने के लिए, ऐ खुदावंद, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। जो मेरी जान को हलाक करने के दर पे हैं, वो सब शर्मिंदा और खजल हों। जो मेरे नुकसान से खुश हैं, वो पिस्पा और रुस्वा हों। आहा हा करने वाले अपनी रुस्वाई की वजह से पिस्पा हों। तेरे सब तालिब तुझ में खुशो खुरम हों। तेरी निजात के आशिक हमेशा कहा करें, खुदा की तमजीद हो। पर मैं गरीब और मोहताज हूं। ऐ खुदा, मेरे पास जल्द आ। मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है।
اے خداوند، دیر نہ کر،